Hello, my voice is audible? Yes, sir. Okay, we will start within a 5 minutes. Students are joining. Hello. Okay, so good afternoon. Sorry, good morning to one and all. In this lecture, we will going to study as we have covered. What we have covered? We have covered this particular. What I can say, comparison of this particular conductor material that is required for this particular overhead system. Now, same point is there that we will going to cover for the underground system. Okay, there is no that much difficulty between this particular underground system and overhead system. Okay, there is no such difficulties are there. Just what you have to do, you have to understand its proof, how we have derived. जर तुम्हाला ते एकदम व्यवस्थितरित्या समजलं तर डिफिकल्ट असं काही नाही आहे. ओके, सगळ्यांना कळलंय का? देर इज नो डिफिकल्टी इन टू दिस. जर तुम्हाला ओव्हरहेड सिस्टीमचं कसं प्रूफ करायचं हे एकदम व्यवस्थितरित्या लक्षात आलं असेल, अंडरग्राउंड सिस्टीम सुद्धा डिफिकल्ट नाही. ओके, एव्हरीबडी गॉट दिस पॉइंट. आता
आपल्याला काय करायचं आहे, जस्ट लाईक व्हॉट एव्हर वी हॅव डिराइव्ड फॉर दिस पर्टिक्युलर ओव्हरहेड सिस्टीम, व्हॉट वी हॅव डिराइव्ड द व्हॅल्यू ऑफ दिस के, दॅट इज नथिंग बट दी, एक असं आपल्याला काय क्वांटिटी पाहिजे की त्याच्यानुसार आपल्याला सगळ्याचं कंपॅरिझन करता आलं पाहिजे. सो व्हॉट वी हॅव डिड, what we did, we have just derived that particular, what I can say, equation for that one. Okay, now here also the same like in this particular overhead system, here in this particular underhead system we have to derive the equation and we have to go forward. Okay, everybody understood this? पहिल्यांदा कशाची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला, कशाची व्हॅल्यू काढायची पहिल्यांदा आपल्याला, जे प्रेझेंट आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल which value we have to find out? Yes, absolutely, the value of k we have to find out by referring the two wire DC system. Okay, what we have to do, we have to take the reference of two wire DC system and then we have to find out the value of k, and after the finding out this value of k, then we have to go for the comparison for finding out the volume of conductor required for different AC system. Okay, so we will start it. Just a minute, I will share that screen. Okay, whether the screen is visible, blank screen is visible of what I can say, slate. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so same things that we have to start, that is nothing but the, first of all we have to go for the assumption. First of all, what is the first assumption, जे की आपण प्रीवियस याच्यात बघितलं होतं, p ला काय म्हणणार आहे आपण इथं, the power transmitted by the each system. Okay, power transmitted by each system. Okay, जी की आपण कशात मेजर करणार आहे, that we are going to measure it into the watt. Then next L म्हणजे काय असणार आहे L, the distance over each power transmitted, the distance over which power transmitted. Okay, it is measured in meter and it is generally remains same. Okay, then what is the W, that is nothing but the losses, the line losses. Okay, लाईन लॉसेस, जे की काय असणार आहे प्रत्येक केस मध्ये सेम असणार आहेत. आपण कशात मेजर करणार आहे, वी आर गोइंग टू मेजर इट इनटू दी वॅट्स. ओके, अँड देन व्हॉट इज द व्हीएम काय असणार आहे, द मॅक्झिमम व्होल्टेज बिटवीन दी कंडक्टर, काय असणार आहे, मॅक्झिमम व्होल्टेज बिटवीन कंडक्टर्स, जे की काय प्रत्येक केस मध्ये व्हीएम ची व्हॅल्यू सेम असणार आहे. आपण कशाने डिनोट मेजर कशात करणार आहे, वी आर गोइंग टू मेजर इट इनटू दी व्होल्ट. सगळ्यांना हे अजम्पशन माहिती आहेत का नाही, वी हॅव डिस्कस दिस ऑल अजम्पशन इन प्रिव्हियस व्हॉट आय कॅन से ओव्हरहेड सिस्टीम ऑल्सो, बरोबर आहे का? Yes, sir. ओके, नाउ वी विल, हे अजम्पशन लक्षात काय आहे, कारण तुम्हाला ज्यावेळेस इफ सपोज इन दी आयएससी क्वेश्चन विल बी अरायझेस लाईक derive the equation for volume of conductor material required for the what I can say single phase two wire system. पहिल्यांदा हे assumption लिहायचे आणि त्याच्यानंतर त्याचं डेरिवेशन you have to write below one. Okay, कळलेलं का सगळ्यांना? Now we will start with the first of all we have to find out this value of k. मग आपण k ची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करतो, k ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला आपण कुठली सिस्टीम रेफर करतो, that is nothing but the two wire DC system, two wire DC system. Okay, this system we are taking for the reference. Now
बघा सिस्टीम सिंपल आहे, मी तसे सिस्टीमचे हे ड्रॉ करतोय, त्याचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करतोय. दिस इज नथिंग बट दिस व्हॉट आय कॅन से DC system. Okay, suppose this is the value of current, incoming current, so that is nothing but the I1. This is I2, sorry, this is also I1, and this value is maximum value Vm. Everybody got this point? Okay, now simple value सांगा. आता Vm पहिल्यांदा आपल्याला कशाची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करतो? आपल्याला काय माहितीये? We know the power formula. What is the power formula? P is equal to V into I. बरोबर आहे का? Now, if here I have to write this formula, what I can write? P is equal to what is the value of current? That is I1. And the voltage, that maximum voltage we are considering, that is nothing but this Vm. Okay. Now from this one, what is the value of I1? Load current we are getting. What is the value of I1? P by divided by Vm. ओके, त्याच्यानंतर जर सपोज ही कशाची लोड करंट I1 ची व्हॅल्यू झाली, पुढे काय करतो आपण? वी आर गोइंग टू फाइंड दी लाईन लॉसेस. लॉसेस आपण फाइंड आउट करतो. कसे फाइंड आउट करतो? त्याला आपण काय कशाने डिनोट करतो? W. काय येणार आहेत लाईन लॉसेस आता? किती कंडक्टर आहे? हाऊ मेनी टू वायर DC सिस्टीम, म्हणजे काय येणार आहे? 2 into I1 square R1. बरोबर आहे का? कळलेलं का सगळ्यांना? ओके, आता I1 ची व्हॅल्यू आपण इथं फाइंड आउट केलेली आहे. R1 ची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ काय म्हणतो, रेजिस्टिव्हिटी, लेंथ अँड एरिया काय असणार आहे? R1 इज इक्वल टू रो एल बाय, करेक्ट, रो एल. मग आता इथं एरिया मी काय अजून करतो? दॅट इज नथिंग बट दी A1. R1 is equal to rho L divided by A1. आता या दोन्ही पण व्हॅल्यू मी इथं पुट करतो. काय येणार आहे बघा? I1 स्क्वेअर दॅट इज P डिवायडेड बाय Vm स्क्वेअर, आणि R1 ची व्हॅल्यू काय? रो L डिवायडेड बाय A1. ओके, मग आता मी हे सिम्प्लिफाय केलं तर काय येणार आहे? 2 into P स्क्वेअर डिवायडेड बाय P स्क्वेअर इंटू रो L डिवायडेड बाय Vm स्क्वेअर इंटू A1. बरोबर आहे. आता मला याच्यावरून हे काय आलं? W. मला याच्यावरून जर A ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल, एरिया, तर काय करणार मी? A इकडच्या साइडला शिफ्ट करायचं, and this shift W to this particular side. Just what value we are getting? A1 is equal to काय येणार आहे? 2P square rho L divided by that is nothing but the W into Vm स्क्वेअर. सगळ्यांना कळले का कशी व्हॅल्यू आली? एव्हरीबडी गॉट दिस व्हॅल्यू ऑफ A1. एरियाची व्हॅल्यू आपण कशी काढली? कळलेली आहे का सगळ्यांना? येस सर. ओके, नाव ह्याच्यानंतर आपण आता काय फाइंड आउट करणार आहोत? व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड किंवा बेसिक क्वांटिटी जी काय आपल्याला पाहिजे ती काय येणार आहे? दॅट इज नथिंग बट डी. काय असणार आहे त्याचा फॉर्म्युला? आपण बघितलं होतं मागच्या वेळेस. दॅट इज ट्वाइस ए. आता इथे एरिया कुठला आहे? A1 इंटू L. आता एरियाची व्हॅल्यू काय पुट करणार आहे? 2. A1 ची व्हॅल्यू तुम्ही फाइंड आउट केलेली आहे बघा. काय? 2P स्क्वेअर रो L डिवायडेड बाय W इंटू Vm स्क्वेअर, and this L as it is. ओके, 2P स्क्वेअर रो L. आता हे L आणि ह्याचं मल्टिप्लिकेशन झाल्यावर काय होणार आहे? व्हॉट इट विल बिकम्स? L स्क्वेअर. बरोबर आहे का? and this 2 multiplied with this 2, what we are getting? 4P square rho L square. बरोबर आहे का? divided by W Vm square, and this is the nothing but value of K into this particular underground system that we are considering as the basic quantity, and by taking the reference of this, now we have to derive the next equation. काय K ची व्हॅल्यू? 4P square rho L square divided by W Vm square. ओके, म्हणजेच ती काय? दॅट इज नथिंग बट दी व्हॉल्यूम ऑफ दी कंडक्टर रिक्वायर्ड. ओके,
ही बेसिक व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड. आता ह्याच्यानुसार आपल्याला काय करायचं आहे, पुढचं डेरिव्हेशन करायचं आहे. बरोबर आहे का? कळते का सगळ्यांना? हा एव्हरीबडी, ही के ची व्हॅल्यू कशी आली कळलेली आहे का सगळ्यांना? येस सर. कॅन वी प्रोसीड फर्दर? ओके, नाव आय विल टेक दी नेक्स्ट, दॅट इज नथिंग बट आता काय करायचं आपल्याला, एसी सिस्टीम कडे जायचं आहे. बरोबर आहे? आता बघा पहिली कुठली एसी सिस्टीम घ्यायची आहे. हा आता आपण कंपॅरिझन काय केलं, पहिल्यांदा एक बेसिक व्हॅल्यू फाइंड आउट केली, बेसिक क्वांटिटी फाइंड आउट केली, जे की के आहे, म्हणजे बेसिक व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड. त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, त्या के चा रेफरन्स घ्यायचा आहे आणि दुसऱ्या सिस्टीम साठी फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, आता आपली जनरली जी आपण बऱ्याचशा ठिकाणी यूज करतो ती एसी सिस्टीम घेऊ. ओके, कुठली? सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टीम. सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टीम. ओके, आता बघा मी याचं पहिल्यांदा हे करतो, काय म्हणतो त्याला, डायग्राम ड्रॉ करतो. आय विल जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम हियर. Okay, this is the maximum value of this particular voltage between the conductor. आता काही कन्सिडर करूया आपण, सपोज याची व्हॅल्यू कन्सिडर करूया. we can consider it is nothing but the I4. this is I4 and again this is I4. okay, आता बघा एसी सिस्टीम मध्ये काय असणार आहे, मॅक्झिमम व्होल्टेज आणि रिलेशन सांगा सगळ्यांनी, काय रिलेशन असणार आहे तुमचं आता? व्हॉट विल बी द रिलेशन बिटवीन मॅक्झिमम अँड आरएमएस व्हॅल्यू? हा अरे सांगा की. हा, व्हॉट विल बी द रिलेशन? कॅन आय derive fastly? Whether you are not interested to doing for this one, at least answer is expected from you people. These you have covered it into the BEE. What is the relation between RMS value and maximum value? A student, whether it is audible, whether my voice is audible to you? अरे काय रिलेशन आहे, व्हॉट इज रिलेशन? हा, आवाज येते का? माझा आवाज सगळ्यांना येतोय का? Yes, sir. Then why you are not telling that relations? Let it. So what is that relation? VRMS is equal to RMS value काय असणार आहे, VM divided by √2. ओके, आता पॉवर फॅक्टर काय असणार आहे इथला, ह्या एसी सिस्टीम पॉवर फॅक्टर काय, cos of phi. बरोबर आहे? आता काय व्हॅल्यू आपली, P चा फॉर्म्युला काय आहे, P इज इक्वल टू VI cos of phi. बरोबर आहे का? आता इथं P इज इक्वल टू बघा, V RMS व्हॅल्यू असते कधी पण ही, दॅट इज नथिंग बट दिस पर्टिक्युलर व्हॅल्यू दॅट वी हॅव टू टेक VRMS. ओके, इथं करंटची व्हॅल्यू काय आहे, या सिस्टीम मध्ये करंटची व्हॅल्यू किती आहे, I4 इंटू cos of phi. आता सगळ्या व्हॅल्यू ठेवा इथं, काय येणार आहे बघा, P इज इक्वल टू VRMS दॅट इज VM डिवायडेड बाय √2 इंटू I4 डिवायडेड बाय cos of phi. Therefore याच्यावरून आपल्याला कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे, विच व्हॅल्यू वी हॅव टू फाइंड आउट, I4. काय येणार आहे I4 ची व्हॅल्यू, ह्या ज्या काही दोन टर्म्स आहेत त्या इकडे जाऊन काय होणार आहेत, डिवाइड होणार आहेत. म्हणजे काय ते P डिवायडेड बाय VM डिवायडेड बाय √2 इंटू cos of phi. किंवा हे √2 जर डिनॉमिनेटर मध्ये आहे, न्यूमरेटर मध्ये गेलं तर काय येणार आहे, √2P डिवायडेड बाय VM इंटू cos of phi. कळलेलं आहे का सगळ्यांना I4 ची व्हॅल्यू कशी आली? एव्हरीबडी गॉट दिस पर्टिक्युलर व्हॅल्यू? Yes, sir. Now, Yes, sir. what you have to find out?
वी हॅव टू गो फॉर दी लाईन लॉसेस. लॉसेस आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहेत. ओके, जे की आपण कशाने दाखवतो, डब्ल्यू. काय येणार आहे, 2 वायर सिस्टीम, 2 into काय येणार आहे, करंटची व्हॅल्यू I4 स्क्वेअर इंटू R4. बरोबर आहे का. आता मी इथे व्हॅल्यू ठेवतो बघा, सगळ्या 2 into I4 ची व्हॅल्यू इथं फाइंड आउट केलेली आहे, √2p डिवायडेड बाय VM इंटू कॉस ऑफ फाय. याचा काय करतोय, स्क्वेअर. आता रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ रो एल काय येणार आहे, R4 इज इक्वल टू रो एल डिवायडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मी अज्युम करतो A4. बरोबर आहे. तीच व्हॅल्यू मी इथे काय करणार आहे, पुट करणार आहे. म्हणजे काय येतंय, रो एल डिवायडेड बाय A4. बरोबर आहे. आता बघा मी हे सॉल्व्ह करतोय, इकडे सॉल्व्ह करतोय, कारण आपल्याला इकडे व्हॉल्यूम पण डिराइव्ह करायचं आहे. बरोबर आहे. 2 हे 2 ऍज इट इज. बरोबर आहे. √2 चा स्क्वेअर केल्यावर काय होणार आहे, 2 डिवायडेड बाय p स्क्वेअर इंटू VM स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर फाय. बरोबर आहे का, इंटू रो एल डिवायडेड बाय A4. आता मी टोटल एकदम व्यवस्थित लिहितो बघा, सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्षात घ्या. काय येणार आहे, दिस 2 into 2 4 म्हणजे काय येते, 4p स्क्वेअर रो एल डिवायडेड बाय A4 इंटू VM स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर फाय. बरोबर आहे. आता मला कशाची व्हॅल्यू काढायची आहे, A4 ची व्हॅल्यू काढायची आहे. A4 ची इथे इकडच्या साईडला लाईन लॉसेस W आहे, म्हणजे काय येणार आहे, हे ह्या साईडला येईल आणि दिस A4 विच गोज टू दिस लेफ्ट हँड साइड. म्हणजे काय येणार आहे, A4 ची व्हॅल्यू बघा, A4 इज इक्वल टू 4p स्क्वेअर रो एल डिवायडेड बाय हे W इकडच्या साईडला आल्यावर काय येणार आहे, W VM स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर फाय. कळलेलं सगळ्यांना, एव्हरीबडी गॉट दिस पॉइंट. Yes, sir. आता पुढे काय करायचं आहे, व्हॉट वी हॅव टू डू, व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड. काय येणार आहे त्याचा फॉर्म्युला, 2 into A4L. बरोबर आहे. आता इथे बघा 2 ची व्हॅल्यू काय आहे, 2 into A4 ची व्हॅल्यू काय आहे, 4p स्क्वेअर रो एल डिवायडेड बाय WVM स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर फाय and this L as it is. आता या L चं मल्टिप्लिकेशन झाल्यावर काय होणार आहे बघा. आता मी कसं करतोय, इथे काय आहे, दिस 2 into दिस 4. ओके, म्हणजेच सपोज हे 4 पण आपण असंच ठेवूया, याला चेंज नको करायला. काय करूया, 2 into बघा 4. आता मी यात थोडी रिअरेंजमेंट करतो बघा. काय करतो, 2 हे कॉस स्क्वेअर फाय इकडे घेतो, म्हणजे काय आहे 2 into कॉस स्क्वेअर फाय. बघा पुढचं 4p स्क्वेअर. ओके, त्याच्यानंतर हे रो ऍज इट इज, दिस L and दिस L व्हॉट इट बिकम्स L स्क्वेअर डिवायडेड बाय WVM स्क्वेअर. आता ही क्वांटिटी म्हणजेच काय आहे, व्हॉट इज दिस क्वांटिटी, करेक्ट. म्हणजे तुमचं व्हॅल्यू काय येणार आहे, 2k डिवायडेड बाय कॉस स्क्वेअर फाय. 2k डिवायडेड बाय कॉस स्क्वेअर फाय. मग कळलेलं का सगळ्यांना, व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन टर्म्स ऑफ दी के. ओके, आता ह्याला म्हणजे दोन तुम्हाला एक सेंटेन्स सांगतो, कारण हे सेंटेन्स बऱ्याचशा वेळा याच्यात विचारलं जातं, कशात, MCQ मध्ये. बरोबर आहे का. आता एक सेंटेन्स काय आहे, जस्ट मी तुम्हाला इथे दाखवतो, त्या सेंटेन्सला काय म्हणतात. आता याची व्हॅल्यू काय आलेली आहे, व्हॉट विल बी दॅट व्हॅल्यू, फायनल व्हॅल्यू काय आलेली आहे, 2k डिवायडेड बाय कॉस स्क्वेअर फाय. ओके, म्हणजे बघा काय म्हणतोय, व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड. बघा सगळ्यांनी व्यवस्थित बघा हे सेंटेन्स, द व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड. ओके, फॉर दिस सिस्टीम म्हणजे कुठली, सिंगल फेज 2 वायर. ओके,
for this system is 2 divided by cos square phi, 2 divided by cos square phi times that required for 2-wire DC system. 2-wire DC system. कळलं का सगळ्यांना? हे स्टेटमेंट कळलेलं आहे का सगळ्यांना? ओके, आपण 2-वायर डीसी सिस्टमचा व्हॅल्यू म्हणजे बेसिक व्हॉल्यूम काय कन्सिडर केला होता? 2-वायर डीसी सिस्टमचा बेसिक व्हॉल्यूम के कन्सिडर केला होता, बरोबर आहे का? इथं इन दिस पर्टिक्युलर सिंगल फेज 2-वायर एसी सिस्टम व्हॉट व्हॅल्यू वी आर गेटिंग? 2k डिवायडेड बाय कॉस स्क्वेअर फाय. म्हणजेच काय, किती पट झालं? एवढं पट. म्हणजे काय, बेसिक जे तुमचं होतं के त्याच्या किती पटीनं ते जास्त आहे? 2 इंटू कॉस स्क्वेअर 5 टाइम्स बेसिक पेक्षा काय त्याला जास्त व्हॉल्यूम कंडक्टर मटेरियलचा लागतो. कळलं का सगळ्यांना? एव्हरीबडी कशावरनं हे वरचं स्टेटमेंट लिहिलं? एव्हरीबडी गॉट दिस पॉइंट? हे वरचं स्टेटमेंट लिहिण्यामागचं रिझन काय आहे? कळलेलं आहे का सगळ्यांना? येस सर. म्हणजे असं तुम्हाला काय करावं लागेल, ज्यावेळेस दुसरी पुढची सिस्टीम असेल, एखाद्या वेळेस तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये पण ते विचारतील की बाबा ह्या सिस्टीमचा पर्टिक्युलर व्हॅल्यूम हे कशापेक्षा किती पट आहे. ओके, त्यामुळं मी तुम्हाला तेच सांगितलं, इन दिस पर्टिक्युलर फायनल एक्झामिनेशन दे विल नॉट फोकस ऑन द डेरिवेशन, दे आर जस्ट फोकसिंग द व्हॅल्यू ऑफ के, देन लाईन लॉसेस अँड फायनल व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड. कुठली सिस्टीम कुठल्या सिस्टीम पेक्षा किती पटीन आहे हे त्यांनी एमसीक्यू मध्ये विचारू शकते. ओके, सगळ्यांना ही सिस्टीम समजली आहे का? वेदर एव्हरीबडी गॉट दिस सिस्टीम? हा, कॅन वी प्रोसीड फर्दर? ओके, आता एक महत्वाची गोष्ट आहे बघा. काय महत्वाची गोष्ट आहे? तर एक असं, आता आपण हे मागच्या ह्याच्यात पण बघितलं होतं, पण जस्ट ते इथे येणार आहे, त्यामुळेच मी त्याच्यासाठीच मी तुम्हाला ते इथे सांगणार आहे, बरोबर आहे का? आता जी पुढची सिस्टीम आहे, जी काय आपली पुढची सिस्टीम आहे, आपण जी बघणार आहोत आता, सिंगल फेज 3-वायर सिस्टीम. ओके, सिंगल फेज 3-वायर सिस्टीम. जस्ट अ मिनिट. आता सिंगल फेज 3-वायर आपण आता बघितली, सिंगल फेज 2-वायर. आता काय चेंज आहे त्या सिंगल फेज 2-वायर आणि 3-वायर सिस्टीम मध्ये मी तुम्हाला सांगतो बघा. जस्ट आय विल इरेज. काय सिंगल फेज 3-वायर सिस्टीम. आता ह्या सिस्टीम मध्ये त्यांनी काय यूज केलेलं आहे? एक अजम्पशन आहे ह्या सिस्टीम मध्ये. काय आहे बघा, सी सिंगल फेज 2-वायर सिस्टीम काय फरक आहे? इथं सिस्टीम मी ती ड्रॉ करतो म्हणजे तुम्हाला ती लक्षात येईल की सिस्टीम मध्ये काय फरक आहे. इथं त्यांनी काय केलेलं आहे, फक्त सॉरी ओके, दिस इज कन्सिडर, काय कन्सिडर करायचं ते करा. मग अशी आपण I5 कन्सिडर करा, ह्याला I6 कन्सिडर करा, and this is nothing but this VM. आता ह्या सिस्टीम मध्ये जर तुम्ही बघितलं, सिंगल फेज 3-वायर सिस्टीम, इथं काय सिंगल फेज 2-वायर सिस्टीम सारखंच आहे, फक्त काय केलेलं आहे, न्यूट्रल वायर ही जी काय आहे पर्टिक्युलरली न्यूट्रल वायर काय केलेली आहे, प्रोव्हाइड केलेली आहे एक्स्ट्रा, म्हणून याला काय म्हणलेलं आहे, सिंगल फेज 3-वायर एसी सिस्टीम. आणि ह्यात त्यांनी अजम्पशन काय केलेलं आहे बघा, assuming area of cross section, what is that? Assuming area of cross section is
half of the either of two conductor, half of the either of two outers म्हणा किंवा either of the two conductors. जे बाकीचे आहेत, बाकीचे दोन आहेत, त्याच्यापेक्षा त्यांनी काय असं झूम केलेलं आहे, दे हॅव कन्सिडर्ड इट ॲज दी हाफ. मग ज्यावेळेस असं डेरिव्हेशन करतोय त्यावेळेस आता चेंज कुठे करायचा फक्त लक्षात घ्या. whenever you are going to derive all this particular equation, what will be that change you have to observe there. ओके आता बाकीच्या सगळ्या तर गोष्टी सगळ्यांना माहितीच आहेत, सेमच असणार आहेत. पहिल्यांदा काय येणार आहे, P इंटू VI cos phi, म्हणजे आता VRMS इंटू I6 cos of phi. म्हणजे जर इथं मला VRMS ची व्हॅल्यू VM डिवायडेड बाय √2 ठेवली इंटू I6 cos of phi, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर I6 ची जर व्हॅल्यू फाइंड आउट केली तर काय येणार आहे, P डिवायडेड बाय VM डिवायडेड बाय √2 इंटू cos of phi, आणि √2 जर वर गेलं तर काय येणार आहे, √2 इंटू P डिवायडेड बाय VM इंटू cos of phi. ही कशाची व्हॅल्यू झाली, I6 ची व्हॅल्यू झाली. ओके. त्याच्यानंतर लॉसेस फाइंड आउट करायचे आहेत, लाईन लॉसेस 2 इंटू काय येणार आहे, I6 स्क्वेअर R6. ओके. 2 इंटू आता I6 स्क्वेअर ची व्हॅल्यू मी इथं ठेवतो काय, √2 P डिवायडेड बाय VM इंटू cos phi त्याचा स्क्वेअर, आणि रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ रो एल ए काय येणार आहे, रो एल डिवायडेड बाय A6. ओके. मग आता याचं फायनल सॉल्वेशन केल्यावर काय येणार आहे, 2 याचा स्क्वेअर काय येणार आहे, 2 इंटू P स्क्वेअर डिवायडेड बाय VM स्क्वेअर cos स्क्वेअर phi. ओके. हा आणि हा रो एल डिवायडेड बाय A6. आता मला याच्यावरनं एरियाची व्हॅल्यू काढायची आहे. काय येणार आहे, A6 इज इक्वल टू काय येणार आहे, एरियाची व्हॅल्यू काय येणार आहे, हा ए इकडच्या साईडला येणार ह्या W च्या इथं, आणि हा W कुठे जाणार, A6 च्या ठिकाणी. म्हणजे काय ते बघा, 4P स्क्वेअर रो एल डिवायडेड बाय W इंटू VM स्क्वेअर cos स्क्वेअर phi. इथपर्यंत सगळ्यांना समजलंय का, एरियाची व्हॅल्यू कशी आली आता समजलंय का सगळ्यांना. येस सर. आता मेन चेंज कुठे आहे बघा, दी व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड. व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड. आता इथे यांनी काय, आता ह्याच्या काय सांगितलं बघा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन त्या दोन्हीचा हाफ हाफ आहे, म्हणजे जो न्यूट्रल कंडक्टर आहे त्याचा त्या दोघांपेक्षा हाफ आहे. म्हणजेच त्यांनी इथं फॉर्म्युला काय यूज केलाय, 2.5 इंटू A4L. बघा 2.5 का घेतले इथे सगळ्यांना कळलंय का, व्हाय दे हॅव टेकन इट ॲज दी 2.5. काय होता, जर सपोज हा 1 हा 2 आणि हा काय झाला अर्धा, म्हणजे हे किती झालं, 1 2 आणि हे दुसरं काय झालं, दॅट इज नथिंग बट दी 2.5. कळले का सगळ्यांना, वेदर एव्हरीबडी गॉट दिस पॉइंट. ओके. आता याच्यात व्हॅल्यू ठेवलं तर काय येणार आहे, सिंपल येणार आहे, 2.5 इंटू A4 ची व्हॅल्यू ठेवा, काय येणार आहे, 4P स्क्वेअर रो एल डिवायडेड बाय W इंटू VM स्क्वेअर cos स्क्वेअर phi इंटू हे L. आता मी हे सेपरेट कसं करतो बघा, 2.5 डिवायडेड बाय cos स्क्वेअर phi मी सेपरेट केलं, इंटू इथं काय राहणार आता, 4P स्क्वेअर रो एल स्क्वेअर डिवायडेड बाय W इंटू VM स्क्वेअर. आता ही क्वांटिटी म्हणजे काय, ही क्वांटिटी म्हणजे काय, के. म्हणजेच काय येणार आहे तुमचं फायनल आन्सर, 2.5 K डिवायडेड बाय cos स्क्वेअर phi. म्हणजे तुम्ही काय सांगणार आता, सिंगल फेज 3 वायर AC सिस्टीम मध्ये, बरोबर आहे का, सिंगल फेज 3 वायर AC सिस्टीम मध्ये काय तुमचा जो काय व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड आहे तो 2.5 टाइम्स आहे कुणाच्या, किंवा ती जे काय आहे 2.5 डिवायडेड बाय cos स्क्वेअर phi टाइम्स आहे कुणाच्या, जी काय पहिली आपली बेसिक सिस्टीम होती त्याच्या.
एव्हरीबडी गॉट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट? कळलेलं आहे का सगळ्यांना? Why they have taken it as the 2.5? कळलेलं आहे का? Yes, sir. ओके. आता जर सपोज म्हणजे बघा, ज्यावेळेस तुम्ही हे इक्वेशन, आता इक्वेशन तर तुम्हाला डिराईव्ह करायला कोण विचारणार नाहीये, बरोबर आहे का? तुम्हाला आता काय व्हॅल्यू लक्षात ठेवायचे? फक्त के ची व्हॅल्यू काय आहे, त्याच्यानंतर एरिया किती येते आणि व्हॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल किती येते. मी तर तुम्हाला नोट्स मध्ये देतोच, पण हे जर तुम्ही तुमच्या एका नोट्स तयार केलं किंवा तुम्ही कंपॅरिझन वाईज लक्षात ठेवलं, if you can remind it by your own way, then it will become very easy to solve you that particular MCQ. तुम्हाला ते MCQ सॉल्व्ह करायला एकदम इझी जातील, काहीही प्रॉब्लेम येणार नाही. कळलंय का सगळ्यांना? ओके. तुम्ही काय करा, हे डेरिवेशन थोडस वेगळं आहे. यू कॅन राईट दिस पर्टिक्युलर डेरिवेशन इन युअर व्हॉट कॅन आय से नोटबुक. I will just wait for 5 to 10 minutes. You can write this derivation in your notebook. Within a 5 minutes, you can write this particular in your notebook.
झालं का? कम्प्लिटेड एव्हरीबडी? हा, कम्प्लिटेड. झालं का सगळ्यांचं लिहून? Yes. ओके. Okay, so just to wait. ओके, आता बघा याच्यात डिफरन्स फक्त कशात येणार आहे. बघा तुम्हाला मी सांगतो आता, म्हणजे तुम्हाला ते जमते का बघा. नाही जमलं तर आपण उद्या लास्टला ते सॉल्व्ह करूयात. ओके, काय डिफिकल्ट नाहीये. काय करायचं आपल्याला, जी लास्ट सिस्टीम बघायची आहे. आपण जनरली काय बघितलं, सिंगल फेज 2 वायर. ओके, आणि मगाशी सिंगल फेज 3 वायर. आता आपण 3 फेज 3 वायर बघा. जर तुम्हाला उद्याच्याला जमलं ठीक, फक्त काय करा, विचार करा की कसं सॉल्व्ह करता येईल किंवा त्याचा आन्सर काय आहे. इफ इट इज नॉट देअर वी विल सॉल्व इट. ओके, सो सी बघा त्याची सिस्टीम कशी आहे, मी तुम्हाला इथं डायग्राम ड्रॉ करून दाखवतो त्या सिस्टीमची. ओके, ही काय 3 फेज 3 वायर सिस्टीम आहे. हे अशी सिस्टीम आहे, 3 फेज 3 वायर सिस्टीम आहे. ओके, आता ह्यातला करंट तुम्ही काय करायचं कन्सिडर करा. पण हे जे दोन कंडक्टर आहेत, हे कुठलेही दोन कंडक्टर आहेत. ह्या दोन कंडक्टर मधलं व्होल्टेज त्यांनी काय दिलेलं आहे, व्हीएम. बरोबर आहे, बरोबर आहे का? आता हे कुठलं व्होल्टेज आहे, दोन कंडक्टर मधलं व्होल्टेज आहे. म्हणजे कुठलं व्होल्टेज आहे, वेदर इट इज लाईन व्होल्टेज और फेज व्होल्टेज. हा, लाईन व्होल्टेज आहे का फेज व्होल्टेज आहे. हे बी ट्रिपल ला झालेलं आहे तुम्हाला. दोन कंडक्टर मधलं व्होल्टेज म्हणजेच कुठलं आहे व्होल्टेज. अरे झाले का नाही बी ट्रिपल ला, whether you have covered or not. See, this is nothing but this particular line voltage. ही एक लाईन आणि ही दुसरी लाईन, या दोन लाईन मधलं लाईन व्होल्टेज किती आहे असं त्यांनी दिलंय, दॅट इज नथिंग बट दी व्हीएम. पण आता इथं आपण ज्यावेळेस डेरिवेशन करत होतो इन दी प्रिव्हियस वन, काय होतं, सिंगल फेज. आता इथं काय 3 फेज. ओके, म्हणजे जर सपोज लाईन आणि फेजचं रिलेशन काढायचं झालं तर सपोज मी आता कन्सिडर करतो काय असेल, व्ही दॅट इज इक्वल टू √3 टाइम्स व्ही फेज. बरोबर आहे का? म्हणजे लाईन व्होल्टेज दॅट इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज व्होल्टेज. आता लाईन व्होल्टेज किती दिलेलं आहे, व्हीएम दॅट इज इक्वल टू √3 इंटू व्हीपीएच. म्हणजे तुमचं पर फेज व्होल्टेज या सिस्टीम मध्ये किती येणार आहे, दॅट इज नथिंग बट दी व्हीएम डिवायडेड बाय √3. बरोबर आहे का? इथपर्यंत क्लिअर झालं सगळ्यांना. त्याच्यानंतर आता जर टोटल पॉवर ही पी ट्रान्समिटेड होत असेल, ओके, टोटल पॉवर जर पी ट्रान्समिटेड होत असेल तर पर फेज ती किती ट्रान्समिट होणार आहे, P/3. किती फेज आहे, 3 फेज 3 वायर सिस्टीम. ओके, 3 फेज 3 वायर सिस्टीम. आता ह्याचा तुम्ही यूज करायचा, मी तुम्हाला हिंट पण दिलेली आहे, व्हॅल्यू पण काढून दिलेले आहेत, व्ही ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, पॉवरची व्हॅल्यू कशी काढायची ते पण सांगितलेलं आहे. करंट तुम्हाला जो काय पाहिजे तो तुम्ही अज्युम करू शकता. यू कॅन अज्युम इट बाय युअर ओन अँड देन यू विल फाइंड द व्हॅल्यू. इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड दॅट व्हॅल्यू, we will in the next lecture we will find that value, don't worry about it, but at least try for it. let it be the wrong, म्हणजे चुकलं तर चुकू द्या, पण काय करा, व्हॅल्यू फाइंड आउट करा, महत्वाचं म्हणजे. बरोबर आहे का? सगळ्यांना आले का लक्षात, whether it is possible to find out this particular value.
Yes, sir. ओके, ट्राय करा. म्हणजे नाही जमलं तर ठीक आहे, असं नाहीये की याल म्हणजे काय म्हणतो पहिल्याच तुम्हाला अटेम्प्ट मध्ये यायला पाहिजे. फक्त प्रयत्न करा. चुकलं तर चुकलं, वी विल डेफिनेटली वी विल करेक्ट इट अँड वी विल इन टू द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डेफिनेटली सॉल्व इट. कळलंय का सगळ्यांना? Okay, and another important instruction is that many of students have you completed your sheets, whatever I have given you sheets to you, whether you have completed this particular sheets? Yes, sir. Okay, so as in the next lecture we will finish our this chapter number 6. Okay, so whenever we will start the chapter number 7, at that time I will post the link on our group. In that you have to upload that particular sheets. Okay, but you see our last chapter is too much vast chapter, because a lot of concepts are there and the chapter is very helpful, because actually what is that particular transmission line system is there, that is going to start from this particular chapter number 6. म्हणजे मग कुठले कुठले ओव्हरहेड लाईन्स कंपोनंट आहेत, मग इन्सुलेटर काय, त्याच्यानंतर पोल्स म्हणजे काय, सपोर्ट्स म्हणजे काय, स्ट्रिंग एफिशियन्सी म्हणजे काय, आणि त्याचे एक्झाम्पल कसे सॉल्व्ह करायचे. ओके, that is the last chapter and it is very much vast chapter as far as this particular it is concerned, syllabus is concerned. Okay, so we will also going to focus on this particular point. So I will take attendance, just wait. Okay, and that is important instruction. And again, those who have still not completed the sheet, you are having time for this one. Okay, so what you will do, you can just take this particular what I can say blank page. On that each and every blank page, draw the PS1 sheets and give it to me, or submit it there. And again, make sure that whatever sheets you have drawn, that should be in PDF. आधी सांगितलेलं आहे, ते जे काय सगळं तुम्ही शीट्स ड्रॉ केलेलं आहे त्याला PDF मध्ये कंबाईन करून that you have to upload in whatever the link I have provided to you. Okay, otherwise it is not possible. म्हणजे असं तो आणि प्रत्येकाची सेपरेट PDF करत बसायची नाही. It is no, it is not like this one. Okay, what you have to do, you have to draw all these things, take a photo or scan it and then combine all it in PDF. Okay, and now again telling you how to give that number to that particular sheet. Only just mention there. Okay, तुमचा रोल नंबर काय, जस्ट SY आणि तुमचा काय 1 2 किंवा SYA असं म्हणा, SYA 0102 अप टू दिस पर्टिक्युलर 44. एवढाच तुमचा रोल नंबर त्या शीटला मेन्शन करा. त्या शीटला कुठलंही दुसरं नेमिंग करू नका, पॉवर सिस्टीम 1 शीट वगैरे असं काही म्हणू नका. काय करा, SYA आणि मेन्शन देअर 01 02 03 04 जे काय असेल ते तुम्ही मेन्शन करा. Everybody got this? How to give the naming to this particular sheets? कळेल आहे का सगळ्यांना? Yes, sir. Okay, so in this way you have to do it.